और आदि नामा दौरा याद किया जाता है। तो सच्चे मालिक का अपनी सच्ची बाणी विच फरमान है, या यूहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कारिन। देखो अज मैं गल स्पष्ट करनी चाहना, हर देश का एक संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान को मनने वाला अच्छा नागरिक होता उस देश का, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के कानून को तोड़ता है वो मुजरम है, अपराधी है। इसका जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मुफ्ती साहब भी बैठे अपने को सम्मानयोग, क्योंकि जो कश्मीर दे विच जिस तरह वापरिया कि किसी को जबरदस्ती धर्म में तब्दील कराना या उन्होंने फिर निकाह करने के लिए प्रेरित करना, इस तरह जो कुछ पिछले समय तो चल रहा है, ये की होंदा है कि जिहड़ी साडियां सांझां जिहड़ियां बहुत पुरानियां ने, एक तो उहदे ते बहुत वड्डी सट वजदी है। वो तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्टरी है साडी, गुरु नानक साहब ते भाई मरदाना जी तो लैके पीर बुद्धू शाह तक बहुत लंबी चौड़ी हिस्टरी। साहब दे विच ननकाना साहब ते किसी शरारती अंसर ने पथरा किया, तो उन्होंने भी कुछ बंदे शरारती वो ने जिहड़े कि नाल दी नाल इहनूं सिख मुस्लिम मसला बनाउण नूं तैयार रहिंदे गल नूं, तो उस दिन भी एक वीडियो वायरल हुई है, जिस वीडियो के अंदर वो ज़बरदस्ती मुसलमान बनाकर उनसे ज़बरदस्ती निकाह होता हुआ दिखाया जा रहा है। मैं ये बात कहना चाहूँगा, जे कोई सच्चा मुसलमान है तो जुल्म ते अन्याय नहीं कर सकता। जे कोई अन्याय या जुल्म करता है तो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। पिछले दिन 3-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल नापाक कोशिश की है, वीडियो से दस्या गया है। ਹੁਣ इस्लाम ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, इस्लाम का एक मुसलमान लड़का एक मुसलमान लड़की ਨਾਲ भी ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ नहीं कर सकता। गैर धर्म की लड़की ਨਾਲ विवाह ਹੋਈ ਜੰਮੂ ਦੀ ਇੱਕ मुसलमान लड़की ने एक सिख लड़के ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। नहीं सुनोगा अगर करने छोटे छोटे चीज हमने खास कर इस्लाम की जो तोड़ रही है, नफरत पा रही है, और इस्लाम नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म है, धर्म के पेश है। मकसद तो ये है कि उस वीडियो से जो एक गलत सोच पैदा हो गई है, हम उसको किसी तरह खत्म करें। अपना मकसद ये नहीं भी ਉਹਦੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵੈਸੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਲਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ 2 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਥੇ। ਭਾਈ ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਥੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਢੀ थे, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਈ ਦੌਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। जिस चीज़ की शुरुआत ही इस तरह साड़ी प्यार ना हुई होवे तो अगे जाके बहुत सारी शरारती ने करते रहते हैं। पर गुरु साहब का नाल एक फरमान है, रामकली सरोक महला पहला अंग 952 थे, कूड़ निखट्टे नानका उड़क सच रही। तुसीं झूठ नाल सच नूं कुछ देर वास्ते दबा तो सकते हो, पर मिटा नहीं सकते, क्योंकि झूठ जिहड़ा कूड़ हुंदा मिटण वास्ते हुंदा, उसने एक दिन मिटना हुंदा, अखीर नूं जित सच दी हुंदी है। ते लगदा कि शरारती अंसर करते हैं, शुरू तो करदे ने। गुरु नानक साहब की पहली पातशाही के टाइम तो शुरू हो गया काम ये, जिन्हें गुरु साहिबान थे उन्होंने शरारती अंसर काम करते रहे हैं, क्योंकि गुरु साहब ने जरूर पाउण तो इनकार करके इस जो शरारती टोला उन्होंने खिलाफ चलता रहा। तो समय समय से 1947 भी इस चीज़ की शरारती गल थी। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਨਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਵਾਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਮਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਰੋਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਵਾਰਤਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨਲਾਇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਨਲਾਇਕਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ CAA ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਖੰਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਗੂੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले तो मैं जो कुछ हुआ है, अगर वो इसी तरह हुआ है जिस तरह उस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है, तो सख्त से सख्त अल्फाज के अंदर उसकी मजम्मत करता हूँ, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दीन इस्लाम के अंदर न ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन जायज़ है, न ज़बरदस्ती निकाह जायज़ है, और जो कुछ हुआ है इसका इस्लामी तालीमात से, इस्लामिक शिक्षा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इस वाक़े को लेकर जिस तरह की रणनीति कुछ लोग अपना रहे हैं और इस वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात है। अगर एक वाक़या हुआ है तो हमें उसकी वजह तलाश करनी चाहिए और उसकी वजह को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। उसको बुनियाद बनाकर आपस में नफ़रतें पैदा करना, आपस की सांझ को तोड़ना, दिलों के अंदर दूरियां पैदा करना, ये सिर्फ़ आपसी भाईचारे को ख़त्म करने वाली नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन सकती हैं। हम उस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं और तमाम मुसलमानों से, सिखों से और तमाम कम्युनिटीज़ के मानने वालों से अपील करते हैं, आपस की सांझ बना कर रखिए, आपस का ताल्लुक़, दिल का प्यार बना कर रखिए। इस तरह के वाक़यात को की वजह को जानकर उसको ख़त्म करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, लेकिन इस तरह के वाक़यात की बुनियाद पर दिलों के अंदर दूरियां न पैदा कीजिए।